सत श्री अकाल, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं हाँ रुपिंदर कौर। ਭੰਗੜਾ एक ਅਜਿਹਾ शब्द जिस ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जोश भर ਜਾਂਦਾ है। ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਆਪ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਆਟਵਾ ਵਿਖੇ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 2020 ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੁੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਸਨੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ 2020 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ CBC ਨੇ, ਆਈ ਬਲੀਵ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ अपने सोशल मीडिया ते अपलोड की सी ते अराउंड आई थिंक कलैक्टिवली मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए इनू, आई बिलीव मोर दैन 4 or 5 million व्यूज़ विद इन फ्यू डेज़, लैस दैन अ वीक। तो आई थिंक उन्हें काफ़ी लोगों तक पहुँच की जिहड़ा वो यूनीफॉर्मिटी का मैसेज सीगा भी अपनी कम्यूनिटी इंडिजिनस कम्यूनिटी नाल मैं हमेशा गल की है कि सिमिलैरिटी बहुत अपने कल्चर च, चाहे वो पानी नूं लैके साडा भाव है, चाहे जमीन नूं असीं जिवें मां मनदे आ, है ना, वो भाव बहुत साझे ने। वो असी बस वो एक छोटा जिहा क्लिप सीगा जिहदे च असीं भाव उन्हां नाल शेयर कर रहे सीगे और उन्हां नूं पसंद आया तो एक टाइम ते ओलंपिक्स का हिस्सा बनिया। तो एक दूसरा क्लिप सीगा जिहदे च असीं क्लीयर कट्स जिवें बहुत सारे पेड़ां नूं जदों कलैक्टिवली कट्टिया जांदा उस कॉज नूं लोकां दे सामने तक लिया रहे सीगे। एक क्लिप वो एंटरटेन कीती है जी उन्हां ने इंट्रोडक्शन। कुंवरदीप जी, तुहाडे तो जानना चाहांगे, जदों इस तरह के एक टोक्यो ओलंपिक्स की गल होवे ते नाल एक गल सामने आई कि तुहाडी जिहड़ी प्रेजेंटेशन है वो कैनेडा की जिहड़ी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनेगी तो अपने आप में एक रिस्पोंसिबिलिटी भी वध जाती है कि असी जो प्रेजेंट करन जा रहे हैं वो पूरे कैनेडा नूं रिप्रेजेंट करता है। किस तरह फील होया जदों तुसी टोक्यो ओलंपिक्स विच अपनी उस क्लिप नूं प्रेजेंट होंदिया वेखिया? जी ओबवियसली तुहानूं खुशी तो होंदी है कि तुहाडा काम जिहड़ा हैगा वो बाहर आ रहा, लोगों तक पहुँच रहा है, एंड एट द सेम टाइम जिवें तुसीं कहा कि रिस्पोंसिबिलिटी भी नाल आंदी है। तो रिस्पोंसिबिलिटी एज इन कि तुसीं जिहड़ा काम कर रहे हो वो वड्डे कॉज लई होवे, लोकां दे भले लई होवे, नॉट दैट कि तुसीं बस डांस कीता ते आ गए। हुण तुहाडी क्लिप देखणगे लोकी, दे विल ट्राई टू फाइंड आउट कि किहड़ा ग्रुप हैगा, फिर ग्रुप दे पिछे वो काम की करदे ने वीडियोज़ नाल, वो सारी चीज़ां सामने आउंदियां ने। ते आई बिलीव खुशी दे नाल नाल वो रिस्पोंसिबिलिटी जिहड़ी हैगी वो होर वध जांदी है कि नैक्सट टाइम आपां होर की वधिया करना है। जी, जिवें तुसीं कहा कि रिस्पोंसिबिलिटी ज़ाहिर तौर पर वध जाती है, बट जदों 2016 विच तुसीं मैरीटाइम भंगड़ा ग्रुप की शुरुआत की थी, पहला वीडियो जदों वायरल होया उदों शायद सोचिया भी नहीं होएगा कि ये सफ़र इस तरह का अगे वधेगा। वो किस तरह तुहाडे मन च आया कि इस तरह का एक वीडियो बना के रिलीज़ किया जाए? पहले वीडियो की गल करिए, सानूं तां हुण तक जिन्नी चीज़ां होईयां ने बिल्कुल भी आइडिया नहीं सी कि आपां ये चीज़ां अचीव कर लांगे या इन्ना प्यार मिलेगा लोकां नालों। फिर अगेन उस तो बाद सानूं होर कुछ वड्डी जगह ते परफॉर्म करन दा मौका मिलिया तो वो चली जा रहा है, तो सानूं पता नहीं लग रहा किद्दां हुंदा है, बट रब कराई जांदा, असीं करी जांदे जिन्नी सेवा हुंदी है। तो ठीक चल रहा है, वधिया चल रहा है हुण तक। जी हसनीत, तुसीं शेयर करना चाहोगे पहली वीडियो तो लैके हुण तक दा सफ़र? हाँ जी, आई मीन आई थिंक कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं रहा भी हाँ हुण इस तो बाद जो करना वो इस तो वड्डा करना या हुण इस चीज़ का हिस्सा बनना। जिवें कुंवर ने कहा भी ये असीं इहनूं सेवा मन के चलते हैं और ये अपने आप ही हिस्सा बनती रही साडे काम दा, और ना ही सानूं बहुतियां चीज़ां की समझ सी जिन्हां नूं सानूं एंटरटेन करना पिया जिवें जिवें स्टेजेस अगे वधियां। बट आई थिंक चली जा रहा और बाबा नानक आपे चलाई जा रहे हैं। जी, जदों भी भंगड़े की गल होंदी है, खास तौर पर कैनेडा विच भंगड़े की गल करें तो ज़्यादातर GTA या फिर वैंकूवर की गल होंदी है। असी उस रीजन विच भंगड़े की गल शायद इस तो पहला नहीं देखी सी, बट तुसी लोगों ने उधर जाके एक कहिए कि एक जो ਭੰਗੜਾ हैगा की है या सिख कल्चर की हैगा उसनूं उधर जाके जागृत किया, तो क्यों तुसी सोचिया कि मैरीटाइम नोवा स्कोशिया जाके इसकी शुरुआत की जाए? ये सर्टनली साडे ते क्रेडिट जरूर किया जाता भी असीं कीता। मैनूं लगदा ये उन्हां ते भी क्रेडिट होना चाहिए जिहड़े पहले 50 परिवार उत्थे आए। मैनूं लगदा उन्हां दे मोढियां ते चढ़ के ही असीं इत्थे तक आए।
ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਸ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇਵਨ ਕਲਚਰਲ ਟੀਚਿੰਗਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕੇ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਫੈਕਟ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ ਆਈ ਬਲੀਵ ਆਪਣੇ 80s 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੀਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਟ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਇਹ ਰੂਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਐਕਸਪਲਿਸਿਟਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅਕਬਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਲਈ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ALS ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 2-3 ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਡਾਂਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਚੈਰਿਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਾਜ਼ਸ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟੂ ਵੇ ਐਫਰਟ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਟ ਜਸਟ ਫੰਡਿੰਗ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜੂਡੀ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ALS ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਸਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 7 ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਫ ਮੇਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੂਮੈਨਸ ਡੇ 'ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਅ ਸ਼ੌਕ ਟੂ ਅਸ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਉਹਦੀ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ ਉਹਦੇ ਫਿਊਨਰਲ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਨਾਲੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਰਿਟੀ ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਥਰੂ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਪਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਹਸਪੀਟਲਸ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੂਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਟਕ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ, ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਮੇਲ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਤਾਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਿਸ਼ਿਜ਼ ਕਿ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੂਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਉੱਦਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਿਨ ਅ ਡੇ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ,
ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੇ ਡਾਊਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮਿਕਸਡ ਜਿਹੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਭੰਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਨੋ ਸ਼ੋਵਲਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਇਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਟੀਮ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਡਾਂਸ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ। ਵਿਦ ਆਲ ਡਿਊ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭੰਗੜਾ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵਾਚਡ, ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਨਰਲਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਫਰਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਮੋਰ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਨੋ ਸ਼ਵਲਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹ ਤੋਂ pretty much ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਕ ਜੰਨਾ ਜਾਂ ਅੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਨੋ ਸ਼ਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਨ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਹੁਣ ਹੈਲੋਵੀਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੰਡਰ $20 ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਬੀ ਇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੀ ਇਟ ਨਾਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਫॉर एवरी ਏਜ ਹੈ ਨਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਆਰਟ ਕਰਕੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਹਸਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੁੰਵਰਦੀਪ ਤੇ ਹਸਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਸਨੀਤ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ? ਮੈਮ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਕੁਵਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਹੁਣ ਨੇ। ਬਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੁੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਰਟਨਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕੁਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, 2019 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਭੰਗੜਾ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਚੈਨਲ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਪਪੂਲਰ ਐਂਡ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੋਰ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਭੰਗੜਾ ਬॉयਜ਼ ਹੈ ਕੀ? ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਭੰਗੜਾ ਬॉयਜ਼ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 5 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜੌਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੰਗੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਫੰਡ ਰੇਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਉਸ ਲਾਈਫ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ALS ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ, ਤੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਭੰਗੜਾ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ UK 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੁਗੇਦਰ TV ਦੇ ਥਰੂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਰੇ UK 'ਚ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਜੀ 28th ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ UK 'ਚ। ਗੇਮ ਚੇਂਜਰਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਉਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਫਿਲਮ ਹੈ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ। ਜੀ, ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਭੰਗੜਾ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਲ, ਕੁਝ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਚੀਫ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਇੰਚ ਲੈਂਡ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਸਨੀਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਹਸਨੀਤ, ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਵਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਈਦਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਸਟਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਹੜ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਵਾਚ ਐਂਡ ਲਰਨ ਕਿ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰੇਮਨੀਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਵੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ, ਨੇਸ਼ਨ ਟੂ ਨੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ 1 by 1 ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ, ਕੂਵਰ ਸਾਰੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਮੈਡੀਸਨ ਸਮਝੋ, ਹੈਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਸਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕੰਮ ਬਾਰੇ। ਐਂਡ ਚੈਰਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀਗਾ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਬਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜੂ। ਜੀ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਇਟ, ਬਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਭੰਗੜਾ ਬॉयਜ਼ ਤੇ ਸੇਵਾ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ 'ਚ ਹੈ? ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਐਨ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਥਰੂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਟੂਗੈਦਰ TV, ਉਹ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਕਾਲਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਲਬਰਟਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਰੇਸ ਦੇ ਆ ਕਲਾਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਲਦੋ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਭੰਗੜਾ ਪਲੱਸ ਆਇਰਿਸ਼ ਡਾਂਸਸ ਉਹ ਆਇਰਿਸ਼ ਕਲਚਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਿਸ਼ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ 'ਚ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋਗੇ ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਦਰੇ ਕੁੜਤੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਡਾਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਵੇ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਐਡਾ ਫੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੀਡੀਅਮਸ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਚਾਹੇ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਕਲਚਰਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹਸਨੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੀਏ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਐਫਰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਕੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਕਰਾਂਗਾ ਹਸਮੀਤ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਬਦਲਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਫॉर द ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸੋ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਭੰਗੜਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ